is print spawn with a capital S. Then what we're going to do is we're going to do if name equals main. And if this was ever necessary, it's necessary in multiprocessing. Again, this just makes it so the whatever's under here will only run when it's the script itself that's being run. And so if the script is being called by something else, it won't run. So if name equals main, we're going to run something, and that something we're going to say is for I in range of however many you want. Let's just say not I, 5. And what we're going to say now is P for the process. It will be equal to multi-processing.process. So this just allows us to spawn a process. And we're going to say the target is going to be just the function, and that's going to be spawn. So that's our process. Then we're going to say p.start. That starts the process. p.join. Basically, this is waiting for the process to be complete. So now what I want to do is open up 유튜브 안녕하세요. 파라나 코딩 영어 시간입니다. 인터미디어트 10강째. 이번에는 멀티 프로세싱이라는 단원에 새로 들어옵니다. 우리가 리스트 컴프레hension, 제너레이터 익스프레션을 가지고 자그마치 5강을 했어요. 이제 멀티 프로세싱이라는 이슈를 가지고 우리가 한 3강을 연속하게 됩니다. 오늘 그 첫 시간인데요. 이렇게 다큐멘트가 많습니다. 어떤 컨셉을 이야기해 주고 있는데요. 컨셉 1입니다. 컨셉 1을 먼저 한번 들여다보죠. 왜 멀티 프로세싱을 하는가? Why? Your CPU does not get, CPU는 컴퓨터 CPU를 말합니다. does not get fully utilized. 충분히 다 utilized 되지 않아요. Depending on how many cores you have will max out at about 16% of the CPU. 기아가 갖고 있는 컴퓨터가 코어가 숫자가 얼마냐에 따라 가지고 좀 다를 수 있지만 max out 기껏 해봐야 16% of the CPU. 아무리 기껏 써봐야 CPU의 16% 정도밖에 쓰지 못하고 있습니다. 그 이야기입니다. 왜? Because of the GIL 때문에 그래요. 그러면 그래서 이제 이걸 fully utilize your CPU does not get fully utilized. fully utilized가 안 되니까 멀티 프로세싱이라는 컨셉이 나왔다는 거예요. 자, 그러면 GIL이 뭔데? Because of the GIL 했는데 GIL이 도무지 뭐냐? GIL은 Global Interpreter Lock, 락킹 시스템이에요. Global Interpreter Lock. 이 광범위하게 광범위하게 어떤 락킹 시스템이 걸려 있는데 그걸 GIL이란다, GIL이라 한다 이거예요. 자, GIL을 한번 봅시다. 다시 말하면 이거는 Memory Management Safeguard. 이 메모리를 컴퓨터 그 CPU가 메모리를 쓸 때 매니지먼트 Safeguard. 메모리를 쓸 때 그 메모리 매니지먼트를 할 때의 안전장치라는 거예요. Safeguard가 안전장치 아니에요? Safeguard. 메모리 매니지먼트, 메모리를 막 매니플레이터가 막 쓰고 하는데, 매니지 하는데, 메모리 매니지먼트의 Safeguard, 안전장치를 GIL이라 한다, 이겁니다.
GIL이라는 이름은 Global Interpreter Lock이라고 락킹 시스템이에요. Safeguard예요. 자, 또 한 번 더 컨셉을 들여다봅니다. There's a lot of infrastructure. 많은 infrastructure가 있는데 built with the assumption. 이 가정하에 built with the assumption. 가정하에 then you have the memory management safeguard. GIL입니다. Memory Management Safeguard라는 GIL이라는 그 어떤 safeguard를 갖고 있다는 가정하에 모든 infrastructure들이 파이썬을 쓰다 보면은 infrastructure들이 굉장히 광범위하게 이 GIL이라는 그 assumption을 가지고 만들어져 있다, 구축되어 있다 이야기입니다. 볼까요? There's a lot of infrastructure built with the assumption, 가정하에 that we have the memory management safeguard. 그 GIL이라는 것이 있다는 가정하에 그 매니지먼트 safeguard를 전제로 해서 많은 인프라스트럭처들이 구축이 되어 있습니다. 자, 그러면 세월이 많이 지나가지고 이제는 GIL이라는 걸 없애고도 뭐 좀 할 수 있느냐 없애고도 그러니까 fully utilize 할 수 있지 않을까 하겠지만은 인프라스트럭처들이 파이썬에 보면 인프라스트럭처들이 다 GIL이라는 전제하에 만들어져 있기 때문에 GIL을 탁 드러내고 나면은 인프라스트럭처들이 삐걱거린다는 거예요. 그래서 못 드러낸다는 거예요, 아직까지. 그래서 파이썬에서 fully utilize를 못하고 있는데 CPU를 16% 정도밖에 맥시멈 못 쓰고 있대요. 그러면 어떻게 하느냐? 그래서 나온 것이 multiprocessing입니다. What multiprocessing is going to allow you to do is to utilize multiprocess. 그죠? 그 CPU를 utilize를 충분히 할 수 있게끔 multiprocess로 기능을 제공해가지고 fully utilize를 할 수 있게끔 해준다. 이겁니다. When you can write a Python program that does something and you can run it. 무슨 일을 하는 파이썬 프로그램을 여러분이 짜가지고 and you can run it. 돌릴 수 있는데 and it will use a whole CPU of like 6 cores of CPU. 화자가 누구죠? 해리슨 킨슬리가 갖고 있는 지금 CPU가 6코어래요. 6코어를 갖고 있는 CPU예요. 그래서 whole CPU of like 6 cores of CPU. 그 6개의 코어를 갖고 있는 CPU를 전체를 다 동원해가 쓸 수 있게끔 you can run it and we'll use a whole CPU of like 6 cores of CPU. CPU, 여기서 CPU equals cores. 여기서 말하는 건 CPU는 코어를 동일하게 쓰고 있습니다. CPU 하면 코어를 CPU로 한다 이거예요. 자, 어찌됐든지 간에, 모든 코어들이 다 멀티 프로세싱을 하게 되면은 다 utilize가 될 수 있고, 100%까지 될 수 있다 하는 걸 이야기합니다. What the multiprocessing library, 우리가 multiprocessing library를 쓰는데 allows you to do work, makes easy for you 뭘 좀 할 수 있게 하고 뭘 좀 쉽게 만들 수 있게 하는 그 내용은 is launching separate Python processes. 파이썬 프로세스를 각각 separate하게 론칭하게 할 수 있는 기술이다. 자, 우리
오늘 말타입 프로세싱 첫 시간인데요. 첫 번째 우리가 가져야 되는 컨셉은 말타입 프로세싱은 what the multi-processing library allows you to do or makes easy for you is launching separate Python processes. 각 프로세스가 각각 독립적으로 따로 떨어져서 프로세스가 작동이 될 수 있게끔 론칭 시켜준다 이거예요. 그걸 allows you, 그걸 허락해준다는 겁니다. 그러니까 이 16%에 딱 한정돼 가지고 더 이상 못 쓰고 하던 이런 사항하고는 이래 되면 많이 달라지죠. 말타입 프로세싱이라는 기술을 넣어 가지고 길이 있음에도 불구하고 이렇게 각각 파이썬 프로세스를 몇 개라도 동시에 론칭, 각각 다르게 론칭할 수 있겠구나. 이제 그 이야기입니다. That don't necessarily talk to each other. 이거는 우리가 다음 시간에 가면은 talk to each other 하는 말하자면은 같이 뭔가 정보를 주고받고 하는 그런 기술이 있어요. 그 기술이 이 말타입 프로세싱에 있는데, 하지만 일단 디폴트로는 that don't necessarily talk to each other. 그 각 프로세스 간에는 서로 토크할 필요가 없을 때 쓴다. 자, 그 이야기를 하는 겁니다. 자, 그게 컨셉 아니고, 자, 그러면 이제 코드로 실제 들어옵니다. 코드 실제 들어올 때는 말타입 프로세싱이라는 라이브러리를 임포트를 합니다. 하고는 define spawn이라는 spawn이라는 거는 R입니다. R, 그죠? R을 낳다. 그걸 spawn. 여기서는 spawned. 알 낳았어. 그 이야기입니다. 닭이 알 낳았어. 그 이야기입니다. spawn 해가지고 spawned. 알이 낳았어요. 우리 닭이 알을 낳았어요. 이 뜻입니다. 그죠? 자, 그 간단한 spawn이라는 펑션을 하나 만들고는 우리 코드가 조금 우리가 초급에서는 이 틱택톡 게임을 돌릴 때 이걸 넣어가지고 우리가 했습니다. 작업을 했습니다. 끝부분에 후반부에 가가지고. 근데 요거를 초급은 get it done, make it work. 이게 목표입니다. 그러니까 뭐 구체적인 거 알 필요 없어요. 그냥 결과 나오게 하는 게 초급이에요. 근데 중급은 이제 제법 내용을 알아야 됩니다. 그 세 가지 조건을, 우리 이 목표를 달성해야 되거든요. 그 스케일러블 하냐, 메인테너블 하냐, 모듈러블 하냐, 모듈러리티 이슈. 그 세 가지를 맞춰내기 위해서 우리가 코드를 하나하나 쓸 때마다 제대로 개념을 알고 써야 됩니다, 이제는. 그래서 우리 컨셉이라는 게 동원됐습니다. 자, 그러면 if 해가 underbar을 2개 하고, 이거 underscore라고 합니다, 얘들은. underscore name, double underscore하고 name하고 또 double underscore하고 equal, 이렇게 main double underscore, main double underscore 이렇게 이제 하는데, 이 보면, 메인이 이름일 때, 메인이 이름일 때, 그러니까 이름이 메인일 때, 이제 그 이야기입니다. 우리 초급에서 틱택톡 게임에서는 메인이라는 펑션이 있었어요. 그래서 그 펑션 이름이 메인이기 때문에, name equal 메인이기 때문에, 이제 수행을 하는, 그렇게 이제 되어 있었는데, 여기 보시면은 메인이라는 거 아무 데도 없어요. spawn이라는 거 펑션 하나 디파인 된 거 있고 아무것도 없어요. 밑에 보면 여기 다인데요. 요 코드가 다거든요. 자, 그런데 이렇게 해놔놓고 과연 무슨 일이 일어나기를 기대하는 걸까요? 자, 우리가 컨셉 2에 들어갑니다. This script, 요 코드 있죠.
is necessary in multiprocessing. multiprocessing 할 때는 이게 필요합니다. 이게 꼭 들어가야 됩니다. This just makes it. 이건 just makes it. 그냥 if 해가지고 if 문이니까 뭐 조건 뭐 이래가지고 뭐 어쩌고저쩌고 하겠지만은 그냥 이거는 그냥 just makes it. 그냥 이렇게 해놔놓고 그냥 하는 거예요. So there, whatever's under here, 요 밑에 뭐가 있든지 간에 whatever's under here will only run. 무조건 will only run. 요 문이 나오면 그 밑에 거는 무조건 run이 된다. 그 이야기입니다. 수행이 된다는 거예요. 요거는 이렇게 수행이 되는 거죠. Only run when it's the script itself being run. When it's the script itself. 이 script itself가 when it's the script itself being run. 요거는 그대로 그냥 수행이 되는 거예요. 그 뜻입니다. 다시 한번 읽어보죠. This script is necessary in multiprocessing. This just makes it. 그냥 하는 거예요. So the whatever's under here will only run when it's the script itself. 요게 있을 때는 무조건 run 한다. being run. 그 뜻입니다. 자, 이 컨셉이고요. 자, 그러면 우리가 multiprocessing이라는 라이브러리를 가져왔는데 거기서 process라는 클래스를 갖다 씁니다. process라는 클래스를 갖다 쓰는데 요게 보면은 안에 parameter를 가져요. parameter를. 그러니까 우리가 argument라 그러죠. parameter와 argument. 그거는 다음에 우리가 컨셉을 다시 우리 들여다보고 간단하게 말하면 define 문, 이 클래스를 define 할 때 문에서는 이거 똑같아요. 갈로 안에 parameter라 그러고 이걸 불러서는 dot process가 불러쓰잖아요. 이때는 이걸 argument라 부릅니다. 이 자체를. 그래서 target equals span인데 target이라는 argument가 하나 들어가는데 여기서 방송사고가 났어요. 여기서 끊겼어요. multiprocessing.process 해가지고 이 process object을 만들어내는 여기서 argument가 target equals span 해가지고 이제 들어온 것까지 설명을 했습니다. 이 span이라는 펑션은 여기 print span라는 거 이거 하나만 아는 거예요. 자, 여기까지 했고, 그 다음에 이제 그 프로세스 오브젝트를 가지고 스타트를 하고 프로세스 오브젝트를 가지고 조인을 합니다. 자, 근데 스타트는 이 수행해라는 이 프로세스 오브젝트를 수행을 해라는 거죠. 그러면 수행을 해보면 스판드 5번 스판드를 알깠다 해가지고 5번을 하게 되잖아요. 근데 이때 프로세스는 레인지가 0, 1, 2, 3, 4의 레인지니까 i 값이 0일 때의 프로세스도 있고 1일 때의 프로세스도 있고 2, 3, 4일 때의 프로세스도 있어요. 하지만 상관 안 해요. 그냥 5개를 해버립니다. p_start가 하지만 이 p.join이라는 펑션을 넣어주면 이거는 상관합니다. 그래가지고 i 값이 0일 때 스판드와 1일 때 스판드와 세컨일 때 스판드와 이렇게 이제 순서대로 가게끔 하는 거예요. 안 그럴 때에는 조인이 없을 때에는 그냥 3이 먼저 스판드 3이 i 값이 3인 스판드가 먼저 나오기도 하고 그 launching separate Python processes 아닙니까? 각각 separate process니까 어느 게 먼저 수행이
되는지 알 수 없어요. 그냥 p.start는 이 프로세스를 그냥 5개를 한꺼번에 수행을 시켜버리는 거예요. 그럼 지가 순서 없이 그냥 해버리는 거예요. 작업을 해버려요. 자, 그런 차이가 있는데, 그러면 .join이라는 건 뭐냐? This is waiting for the processes to be complete. 앞에 프로세스가 complete 되길 기다리고 또 앞에 프로세스 complete 되고 나면 그 다음 내 순서를 그렇게 in order로 수행되는 걸 말한다. 자, 이거를 돌려가지고 앉아 보겠습니다. 그때 커맨드 윈도우, 커맨드 모드로 들어가가지고 커맨드 윈도우로 들어가가지고 쉘이라고 합니다. 쉘 환경에 들어가서 이 프로그램을 돌립니다. 그래가지고 결과를 보면은 빨리 편리하게 볼 수 있죠. 그런데 우리 여기서는 이 프로세스가 어떻게 CPU를 잡아먹으면서 실제 작업되고 있는지 우리 CPU를 쓰고 있는 타스크 매니저를 들어가 봐야 돼요. 작업 관리자라 하는데 어떻게 들어가느냐? 윈도우 같으면 시작 메뉴에서 누르면은 디렉터리가 나오는데 윈도우 시스템이라는 디렉터리가 나와요. 거기에 또 들여다보면 작업 관리자, 타스크 매니저, 작업 관리자라는 게 나와요. 작업 관리자를 누르면은 작업 관리가 뜨는데 거기에 more detail을 누르면 각 프로세스들이 지금 작업되고 있는 프로세스들이 다 뜹니다. 자, 그러면은 5로 했을 때, range 5로 했을 때 싹 5개의 프로세스가 한꺼번에 작동될 때에 CPU가 얼마나 올라가는지 볼 수 있고 55로 했을 때 그 iterable 55만큼 하니까 55개의 프로세스가 막 한꺼번에 러닝을 합니다. 그때에 55개의 프로세스가 한꺼번에 러닝할 때 20% CPU 잡아먹는 걸 우리가 확인했어요. 실습에서. 자, 그런데 또 이제 아규멘트를 하나 더 넣었습니다. 원래 그 multiprocess.process에서 target이라는 아규멘트를 하나만 썼었는데 거기다가 콤마 찍고 args 해가지고 하나 더 넣었습니다. 그래가 거기에다가 num을 하나 i 값을 넣어가지고 num을 넣어봤다가 또 num2를 넣어봅니다. num2는 i 플러스 1입니다. 그러니까 스판드가 느낌표가 있죠. 스판드가 이렇게 0, 1, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 20 이래가지고 모두 20개의 프로세스 20개가 막 순서 없이 그냥 20개가 막 한꺼번에 막 수행해가지고 다 끝나는 게 볼 때 보면 그 타스크를 뭘 썼나, 프로세스를 어떻게 타스크 매니저가 프로세스를 어떻게 수행했는지 눈에 보여요. 타스크 매니저에. 그때 보면 CPU가 30%를 썼다 이렇게 나와요. 우리가 여기 보면은 16%를 맥시멈으로 쓴다 했잖아요. 그렇지만 이 멀티 프로세싱을 활용하게 되면 이게 30%까지 쓰는 걸 확인을 했어요. 그 다음에 이제 또 우리가 여기다가 iterable number를 100로 바꿔봐요. 그랬더니 CPU가 45%까지 올라가는 걸 봤고 500로 바꿨더니 CPU를 100% 맥시멈 entire 퍼센트까지 100%까지 쓰는 걸 확인했습니다. 그래서 우리가 finding을 여기 하나 컨셉을 뽑아냅니다. There you have proof. 눈으로 봤잖아요. That we can actually utilize the entire CPU. 모든 CPU를 다 쓰는 걸 확인했잖아요. 자, 이게 우리가 지난 시간부터 그러니까 수요일부터 이 컨셉이라는 걸 따로 떼가지고
들여다봤습니다. 구분을 해서. 그랬더니 조금 일목요연해진 느낌이 들어요. 컨셉 1은 말타이 프로세싱이 왜 나왔으며 길은 무슨 의미고 개념이 뭐냐, 무엇을 하는데 말타이 프로세싱 해주는 게 뭔데, 뭐 이런 거, 어떨 때 쓰느냐, 뭐 이런 내용들이고, 컨셉 2는 우리가 요 스크립트를 보게 되면은, 프로그램이 요 스크립트를 보게 되면, 인터프리트가 요걸 보게 되면은, 요를 수행해라. 요거는 무조건 수행해라. 하는 의사 표시다. 하는 걸 알게 됐고, 컨셉 3에서는, 프로세스에 .join을 넣으면은, 방식을 넣으면은, waiting for the process to be done. 앞에 것이 먼저 끝나고 그 다음에 순서를 밟아간다. in order를 한다는 걸 봤어요. 그리고 우리가 여기서 타스크 매니저가 entire CPU까지 utilize 하는 걸 볼 수 있었습니다. 결국 16% 맥시멈까지 밖에 못 쓰는 길 환경으로 돼가지고 파이썬의 그 프로세스가 굉장히 저조하게 CPU를 써먹고 있는데 말타이 프로세싱 기술을 활용하면은 이걸 entire CPU를 utilize 할 수 있게 해준다. 그렇게 결론 내리면 되겠습니다. 자, 여기까지 마치겠습니다.